जय गुरु। पूर्वथर परी आज मुझे आपण मानक सत्यान शरणर एक बाणीटी आपण मानक पाखे रखापी चाहिए। तेज आसतु आरंभ करवा। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंक श्रीचरण मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। और मोर यह वीडियो देखुवा मोर समस्त इष्टप्राण गुरुभ्राता और माँ मान प्रीतिपूर्ण आनंदित जय गुरु निवेदन करे। तेबे आजिर बाणीटी है विस्तार रे अस्तित्व हराओ किंतु लिभि जाओ नहीं। बाणीटी पढ़िबा श्री श्री पितृदेव कहिले। तेणु नित्यानंद भाई बाणीटी को पढ़ी शुणाइले एवं तार अर्थात तार अर्थ बुझाइबा को जाई कहले जे ठाकुर एठारे हमको विस्तार भितरे बुड़ी जीवाकू कहउछंती। विस्तार मध्य रे निजको हजाई देबाकू कहउछंती। निजको हजाई देबा अर्थ मो एई बोधर विलुप्ति घटाइबा अर्थात जहा द्वारा एटा मु कली एटा मोर एई भाव न रहे। मु एई अहंकार बोध न रहिबाटा ही हेउछि विस्तार रे अस्तित्व हराइबा। आउ लिभि जिबा अर्थ मु अछि एही बोध चेतना रे न थिबा। अनेक जेभली ध्यानस्थ होई आउ पूर्वतन चेतना राज्य को फेरी आसंती नहीं एटा हला लिभि जिबा। विषयटी आहुरी परिष्कार करने निमित्त नित्यानंद भाई कहवाक आरंभ कले। रामकृष्ण ठाकुरंकर गोटे गल्प अछि। चारि बंधु भ्रमण करने को जाई बुलु बुलु पाचेरी घेरा गोटे जगह देखा पाइले। खूब उच्चा पाचेरी भितरे कौन अच्छी देखा लगी सकाळे उत्सुक हेले। जड़े पाचेरी उपरे उठिला उंकी मारी जहाँ देखिला से आबाक होई हा हा बोली कही भितरे पड़ीगला। आउ कौन सी खबर दे पारिलानी। जे उठे से ही हा हा कही पड़ी जाए। एई हेला लिभि जिबा। एथरक प्रश्न उठिला विस्तार कहिले आमे माने कौन बुझिबु आउ किपरि भाबे बा तहिरे अस्तित्व हजि जाए। सुधीर भाई श्री श्री पितृदेवंक निकटरू किछि कहिबार अनुमति नहीं कहले। मोर मन हुए बड़दा विस्तार रे अस्तित्व हराओ अर्थ मु इष्टंक ठारे एपरि विभोर होई रहिबि जे निजको भूली जीवी। मोर स्नान आहार इत्यादि दिगरे नजर न देई इष्टकर्मर प्रेरणा रे माती रहिबि। मनीष बेसी समय निजर खाइबा पिंधिबा और घर संसार आदि चिंतारे माती रही। किंतु आमे माने एपरि भावे इष्टकर्म रे माती रहिबु जेभली एसबु चिंता आसबनी। इष्टकर्म करने को जाए जेपरि खाइबा पिंधिबा घर संसार विषय आश्रय सबू भूली जाए। एटा ही विस्तार रे अस्तित्व हराइबा। श्री श्री पितृदेव हसी दे कहले ताहेले तो शीघ्र लिभि जिबाकू हेबो। एथर समस्ते एक संगरे मध्य हसी उठिले। तापरे जैनिक भाई विवेकानंदंकर उदाहरण दे कहले विवेकानंद जेभली रामकृष्ण ठाकुरंक निकट रे जाई एकदम परिवर्तित होई गले। घर छाड़ी बाहर पड़िले शुभ्र वसन छाड़ी गेरुआ पिंधिले। मोर मन हुए एटा ही विस्तार रे अस्तित्व हराइबा। श्री श्री पितृदेव एठारे कहले आमे जदि गेरुआ पिंधि सन्यासी हेउ ताहेले कौन विस्तार रे अस्तित्व हराइबा होई जाए। विवेकानंद विस्तार रे अस्तित्व हराइथिले कि नहीं सेटा आमे बुझिबु किपरि। अनेक विषयटी ठीक भाव में बुझीपार नथिबा हेतु श्री श्री पितृदेव गोटे इंगित धराई देले। कहले जे आमे अधिकांश ही निज निजर वृत्ति प्रवृत्ति चरितार्थ करबा पई जाबतीय जहा किछि करिथाउ। घर संसार करू विषय आश्रय रे भी आसक्त हेउ किंतु इष्टंक सहित युक्त हेले एक प्रकार आउ हुए ना। सेतेबेले तांको खुशी करिबा लागि ही जहा किछि सब करे। श्री श्री पितृदेव कहले ठाकुरंक संगरे युक्त हेली सेटा तो विस्तार। मु थिली क्षुद्र व्यक्त केन्द्रिक। ठाकुरंक सहित युक्त हेली तांकठारे अस्तित्व हराइली। तांकठारे अस्तित्व हराइली किपरि केही विषयटी परिष्कार करी बुझी पारु नाहंती देखि श्री श्री पितृदेव एथरक कहले विस्तार रे अस्तित्व हराइबा माने मोर समस्त वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा तांकु अर्थात इष्टंकु सेवा करिबा। जहा किछि सबु तांको
ପାଇଁ ହିଁ କରେ। ଏଇଟା ହିଁ ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବା। ମୋର ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଧାର ଧାରୁନି, ମୋର ଯାହା ଯାହା କିଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବା। ଏଥରକ ଲିଭିଯିବାଟା କୁହ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା। ପରମେଶ୍ୱର ପାଲ ଭାଇ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ବଡ଼ଦା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁତ୍ୱ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ମୋର ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲିଭିଯିବା। ନିଜର ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ନ ରହିବା ହିଁ ହେଉଛି ଲିଭିଯିବା। ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସେନ୍ସ ଆସିପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପେ ଆପେ ନିର୍ବାପିତ ହେବା ବା ବିଲୁପ୍ତ ହେବା। ଏଇ ଦୁଇଟି ସେନ୍ସ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ପରମେଶ୍ୱର ଭାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାର କଥା ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଲିଭି ନ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଲୁପ୍ତ ହେବା କିମ୍ବା ନିଜର ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ହରାଇ ନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଏକଥାରେ ସମ୍ମତ ଜଣାଇଲେ। ସତୀଶ ପାଲ ଭାଇ କହିଲେ, ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ବି ଅନେକଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ ହେବାର ଦେଖେ। ଅନେକ ଦିନ ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲିଭିଯିବା? ତାପରେ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ ଯେ ହଁ, ଲିଭିଯିବା ବ୍ୟାପାରଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କଠାରେ ଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏଇ ଚିନି ରସ ଖାଉ ଖାଉ ରସ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବା ଭଳି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ରସ ଖାଇ ହୁଏ ନା। ଠାକୁର କେବଳ ମାତ୍ର ଇଷ୍ଟଙ୍କର ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲିଭିଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରେ ମୋର ଉପଭୋଗ ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥରକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ଲିଭିଯିବାଟା ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବା ସହିତ ଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ମୁଁ ଯଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଇଷ୍ଟକର୍ମ ନେଇ ହିଁ ଅଛି, ଲିଭି ଯାଉଛି କିପରି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବାକ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଆଉଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଲିଭିଯିବାଟା କିପରି ହେଉଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଦା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ ଲିଭିଯିବାଟା ହେଉଛି ସେଇ ସବୁ କର୍ମ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରୁ କରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧକର ବୋଧ ହୁଏ ସବୁ ହିଁ ତ ସେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏଇ ଭାବ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ମ କରିବାର ଭାବ ଆଉ ରହେନା। ଶରୀରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ ହୋଇ ଉଠେ। ସେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିପାରେ ନା। ମନ ବି ଅଫ୍ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ହେଲେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା। ସେତେବେଳେ ଆସେ ଲିଭିଯିବା। ଯେପରି ଧର ପରମହଂସ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଲୁଣର କଣ୍ଢେଇ ସମୁଦ୍ର ମାପିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ମାପିବାକୁ ଯାଇ ଲୟ ହୋଇଗଲା। ସମୁଦ୍ର ମାପିବା ଆଉ ହେଲାନି। ସେହିପରି ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରୁଛି, ଯଜନ କରୁଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରୁଛି। ଯଜନ କରୁ କରୁ ମଣିଷ ଏପରି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସବୁ ହିଁ ତ ସେ, ୟା ଭିତରେ ମୋର କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଠାକୁର ଏଠାରେ ଆମକୁ ସାବଧାନ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିସ୍ତାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଅ ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଲିଭିଯାଅ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଅ ନା। ସାଧନ ଭଜନରେ ଯେ ସମାଧି ହୁଏ ସେ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହିଁ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦେହଟା ନଶ୍ୱର ବୋଧ ହୁଏ, ଆଉ ଦେହ ଧରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା। ସାଧନ ଭଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ, ଆମେ ଯେ ସାଧନ ଭଜନ କରୁ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ତାହା ହେଲା ହୃଦୟ ଦରଜା ଖୋଲି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରୁଛି ସେଟା ହେଲା ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରହିବା। ସେ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆସିପାରନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ରହିବା। ହୁଏତ ସାରା ଜୀବନ ଧରି ସାଧନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଦିନ କରି ବି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରେ। ଦର୍ଶନ ପାଇବା ସେ ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେବେ ଏଭାବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ ଦର୍ଶନ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଭାଇ
କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ତେବେ ଯାଇ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କେହି କରିପାରେ ନା, ସେଟା ତାଙ୍କର ହାତରେ। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବ, ସେତିକି କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ତା ସେ ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପାର। ମୋର କରିବାର ଅଛି, କେବଳ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି। ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଗବତୀ ହୁଏ। ସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଇନ୍ରୁ ଫାଇନେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭୂତି ସମୂହ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ଯେତେ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ପ୍ରଖର। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ, ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ, ସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଏ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ବି ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ପ୍ରୟୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା। ଯାହା ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗେ ନା, ତା ପ୍ରତି ଯେପରି ମୋର ବିରାଗ ଆସେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ତାର ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଟାଣ ଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିତରାଗ ଆସେ। ଜୋର କରି କ'ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ? ଇଷ୍ଟାନୁଗ ବ୍ୟତୀତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରୁ କରୁ। ଯାହା ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗେ ନା, ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ଝାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ସେଥିରୁ ହିଁ ବିରାଗ ଆସେ। ଯେ ଯାହା ଇଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏକ ସମୟରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହୁଏ ତ ଚଳୁନଥିଲା। ମାଛ ଛଡ଼ା ଭାତ ଖାଇପାରେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆଉ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳେ ନା। ମାଛ ଖାଇପାରେ, ବିରାଗ ଆସେ। ଏଭଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଛି। ଯାହାର ତାହା ଆସେ ନାହିଁ, ଆସେ ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ଏଟା ସହଜ ବି ଯେପରି, ପୁଣି କଠିନ ବି ସେହିପରି। ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ, ବଡ଼ଦା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଜିନିଷଟା କିପରି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ, ଏଟା ଅନୁଭୂତିର ବ୍ୟାପାର। ଭକ୍ତର ଯାହାର ଯେପରି ଅନୁଭବ କଥାଟା ଭିତରେ ଅଛି, ପରେ ପଶ୍ଚାତରେ ହେବା। ଅନୁପଶ୍ଚାତ ଭବ ହେବା। ଅନୁ ଅର୍ଥ ପଶ୍ଚାତ, ଭବ ଅର୍ଥ ହେବା। ତୁମେ ଯେପରି ହେବ ସେହିପରି ପାଇବ। ଏଥରକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଉକ୍ତ ଭାଇଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମର କ'ଣ ମନେ ହୁଏ? ଉକ୍ତ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଘଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ଭାବରେ ହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ପୁଣି କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ମଣିଷ ରୂପରେ ନିଏ ଏବଂ ସେହି ଭାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଏ। ଏଟା ସାଧକର ଅନୁଭୂତିର ବ୍ୟାପାର। ପୁନରାୟ ସାଧକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭଜନା କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଏକ ଭାବରେ ବି ପାଆନ୍ତିନି। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ।